अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एससी और एसटी जुल्म के मामलात को जल्द हल करें और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज का इजलास से खिताब। रिम्स हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर का एहतजाज ख़त्म, हमले के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी, रिपोर्ट की बुनियाद पर आला हुक्काम के फ़ैसले का इंतज़ार। सिरात मुस्तक़ीम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से निर्मल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुस्तहिक़ीन में ब्लैंकेट्स की तक़सीम। और अब ख़बरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो एससी और एसटी जुल्म के मामलात को जल्द हल करें और मुतासरीन को जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। इन्होंने हफ्ते के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में महकूमे दर्ज फहरिस्त ज़ात के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद ज़िला सतह के विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में ज़िला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी के हमरा शिरकत की। इन्होंने कहा कि ज़िले में एससी और एसटी मज़ालिम के मामलात को हल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाए। इन्होंने हुक्काम को मशवरा दिया कि वो मुक़द्दमात के हल के लिए मरबूत इक़दाम करें और मुतासरीन को मुआवज़ा फ़राहम करें। मुतल्लिक़ा महकूमों के अफसरान को हिदायत की गई कि वो ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात, मुतासरीन को फ़राहम किए जाने वाले क़ानूनी ख़िदमात और मुआवज़े के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करें। ఉద్దూరు సబ్ డివిజన్ కూడా క్రైమ్ చేసుకొని ఈమె కూడా ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చి సో ఆమె కూడా ఏదో ఒకటి మొత్తం ఇవి రిజాల్వ్ అయ్యే విధంగా సో పెట్టేసేసి మీటింగ్ దీంట్లో మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కొంత నిఘా పెట్టుకుంటా ఉంటే ఆ ఏరియాలో ఒక సీసీ కెమెరాలు అట్లాంటి పెట్టుకుంటే కూడా బాగుంటుంది. అయినా నేను అక్కడ ఆ అడవిలో పోయి చూశాను, అక్కడ సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నా కానీ పగలగొట్టేసిందట. ఆ ఫారెస్ట్ వాళ్ళ కోసం పెట్టుకుంటే ఈ కెట్టలు స్మైలింగ్ వాళ్ళేమో అంత దోషం చేసి అంత లేకపోవడంతో దొరకలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు సార్ చెప్తున్నారు అక్కడ మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళే చేసిందని నేను అనుకున్నా. మీరు ఆ రోజు మీటింగ్కి వెళ్తున్నారంటే మీ దగ్గర వాళ్ళు ఎవరైనా దీని మీద డౌట్ ఉందా అంటే వాళ్ళు చెప్పట్లేదు, భయపడుతున్నారు. ఆ ఎస్పీ గారు వెళ్ళారు, తర్వాత రోజు నేను వెళ్ళాను అక్కడ, అయినా వాళ్ళు చెప్తలేరు. అటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి కొంత మహిళలకు రక్షణ కావాలా, అలా ఎస్సీ వాళ్ళకి అందరికి కూడా రక్షణ కావాలని ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. మరి అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని సార్ ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధంగా సాయం చేయాలి, అటువంటి చేసి కూడా బాగుంటుంది। जूनियर डॉक्टर्स ने 3 रोज़ से जारी एहतजाज को आर्जी तौर पर रोक दिया। ये फ़ैसला रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर में आज सुबह से दोपहर तक होने वाले मुज़ाकरात के कामयाब होने के बाद किया गया। ख़ास तौर पर कुछ मुतालबात पेश किए गए और डायरेक्टर की सरबराही में टीम के अरकान ने इन्हें मुस्बित अंदाज में कबूल किया। डायरेक्टर जय सिंह राठौड़ ने तहरीरी यकीन दहानी कराई कि वो इन मुकर्ररा वक्त के अंदर हल करे के लिए काम करेंगे। इन्होंने ऐलान किया कि वो इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से इस तशवीश को ख़त्म कर रहे हैं ताकि मरीज़ों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और हंगामी खिदमात में रुकावट नहीं बनना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमले के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है और हम रिपोर्ट की बुनियाद पर आला हुक्काम के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने अपने यकीन का इजहार किया कि इनके साथ बिला इम्तियाज़ इंसाफ किया जाएगा, बसूरत दिगर कार्रवाई का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब डायरेक्टर ने कहा कि बातचीत मुस्बित माहौल में हुई। इन्होंने मीडिया को बताया कि जूनियर डॉक्टर्स के पेश करदा मुतालबात को जल्द हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने दायरे कार में मौजूद मसाइल को फ़ौरी हल करेंगे। इन्होंने कहा कि कैंपस की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। इन्होंने हालिया वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की कहा।
We'll decide what are the demands. We'll discuss that. Representing for the audience. So some 5 plus 5 or 5 plus. ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో అది సొంత బామ్మర్ది అవ్వడం ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి అతను ఆన్ వీడియో మేము ఇక్కడ నేను ఒకటే కాదు, మీరు ఎవరినైనా అడగండి, మేము ఇతను డైరెక్టర్ సార్ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అని అనడం ఏదో ఒకటి అనడం జరిగింది. ఆ సిచ్యువేషన్లో మేమే కాదు ఎవరైనా కానీ సరే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఖచ్చితంగా దీనికి మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని ఎవరైనా అనుకుంటారు. ఇంకోటి మీరు అడిగింది ఏంటంటే మరి మీరు కాల్ ఆఫ్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి? ఒక్కటండి, స్టూడెంట్స్ వైపు కూడా వాళ్ళ ఆలోచన చేశారు. మేము యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా యాజ్ ఎ లీడర్గా ఇవేవి చిన్న డిమాండ్స్ కావు, అన్ని డిమాండ్స్ని వాళ్ళు కూడా ఓపెన్ మైండ్ తోటి వినడం జరిగింది, రిజాల్వ్ చేస్తానని జరగడం జరిగింది. అలాగే టైం బౌండ్ అంటే ఇండెఫినెట్ అనేది నాట్ అన్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు చేస్తాం అప్పుడు చేస్తాం అనేది కాదు. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన 15 డిమాండ్స్లలో ఒక్కొక్క డిమాండ్కి టైం బౌండ్, ఎంత టైంలో రిజాల్వ్ చేస్తారు, ఎంత టైం పట్టొచ్చు, ఆ పట్టేదానికి మీరు ఎన్నిసార్లు రివ్యూ చేస్తారు, ప్రతి ఒక్కటి ఇస్తాను అని హామీ చేయడం వల్లనే మేము చేసాం. కానీ ఈ హామీ మాకు రాకపోయి ఉంటే స్ట్రైక్ మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యేది. ఈరోజైతే స్టూడెంట్స్ నా ఛాంబర్కి వచ్చి వాళ్ళతో కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేశారు. నేను కూడా ఆ విషయాలు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో ఫస్ట్ ఓవరాల్గా విన్నా. దాని తర్వాత నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పానంటే మీ డిమాండ్ అయితే రిటర్న్ ఇవ్వమంటే రిటర్న్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు. దాన్ని మొత్తం నేను చదివాను డీటెయిల్స్గా. దానిలో కొన్ని డిమాండ్స్ నా పరిధిలో ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను. కొన్ని డిమాండ్స్ హయ్యర్ లెవెల్ ఉంది, హయ్యర్ అథారిటీ వాళ్ళు చేయాలి. కొన్ని డిమాండ్స్ సెక్రటరీ కూడా కావచ్చు. సపోజ్ ఉదాహరణకు ఒకటి చెప్తాను నేను. సపోజ్ వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ పెట్టారంటే ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు కూడా అన్నారు. ఐడెంటిటీ కార్డు ఈ రోజు టూ డేస్లో అయిపోద్ది. ఇంకోటి మేజర్ డిమాండ్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ 3 హాస్పిటల్ కావచ్చు, హాస్టల్ కావచ్చు, మెడికల్ కాలేజ్ యొక్క ఎక్స్ట్రా ఫ్లోర్ అడిషనల్ ఫ్లోర్ కట్టాలని డిమాండ్ పెట్టారు. ఆల్రెడీ అది 3 months బ్యాకే బిఫోర్ రిప్రజెంట్ చేశాను, డిఎంఏ రిప్రజెంట్ చేశా. అదేవిధంగా సెక్రటరీలో కూడా ఆ ఫైల్ ఉంది, ఆ కాపీ నగర్ ఉంది. సో వాళ్ళు చెప్పిన డిమాండ్లు ఆల్మోస్ట్ నేను ఖచ్చితంగా తీరుస్తాను. సో నేను అక్కడ కూడా వాళ్ళు జూడా ప్రజెంట్ డిస్కస్ చేశాం. వాళ్ళు ఏదైతే డిమాండ్ ఆల్మోస్ట్ పెట్టారో ఆల్మోస్ట్ నేను పరిష్కరిస్తాను. ఎటువంటి దాంట్లో సందేహం లేదు. సెక్యూరిటీ కావచ్చు, వాళ్ళు అడిగిన ఇష్యూ కావచ్చు, ఫర్దర్ ఏ కాకుండా వాళ్ళు నాతో కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు, నేను వాళ్ళని కోఆపరేట్ చేస్తున్నా. ప్లస్ ఎవ్రీ వీక్ మేము ఇప్పుడు ఏది వాళ్ళు డిమాండ్ పెట్టారో, ప్లస్ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇన్ ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ మనం ఏ పేషెంట్ కూడా ఎక్కడ అన్యాయం జరగద్దు. మోర్ దెన్ ఐఆమ్ మార్నింగ్ 9 to evening తిరుగుతూనే ఉంటా, వాళ్ళు సపోర్ట్ తీసుకుంటా, డాక్టర్లు ఫ్యాకల్టీ నేను రివ్యూ చేస్తూనే ఉంటా. కానీ వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. మేము కొన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంటర్లో, నేను వాళ్ళకి కోఆపరేట్ చేస్తాను, వాళ్ళు నాకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసిన ఏదైతే డిమాండ్ ఉందో అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. सिरात मुस्तकीम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी निर्मल रास्त उलमा व हुफ़ाज़ की निगरानी में क़ायम मज़हब व मिलत से बलातर होकर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर रिफाही खिदमात अंजाम देने वाली शहर निर्मल की एक मिसाली तंजीम है, जिसकी बैनर तले बिला लिहाज मज़हब व मिलत खिदमत खल्क़ की मुत्तहिद सरगर्मियों की अंजाम दही के ज़रिए इंसानियत नवाजी के मुज़ाहरा करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तमाम कम्युनिटियों के माबैन इत्तेहाद की बक़ा की अदनी कोशिश की जाती है। इन ख़यालात का इज़हार मुफ्ती एहसान शाह क़ासमी सदर सिरातुल मुस्तकीम सोसाइटी ने किया। वाज़ेह रहे कि सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बतारीख़ 16 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम विश्वनाथ पेट के अलावा निर्मल के मुख्तलिफ़ पसमानदा इलाक़ों के 200 मुस्तहिक़ अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। रात के वक्त चौराहों, फुटपाथों, बस स्टैंड और मसाजिद व मनादिर का दौरा करके सख्त सर्दी की लहरों से परेशान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की निशानदही करते हुए इन्हें बिला लिहाज मज़हब व मिलत गर्म ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। तकसीम ब्लैंकेट्स के मौके पर ज़िम्मेदारान सिरात मुस्तकीम वेलफेयर सोसाइटी निर्मल हाफिज़ ज़ुबैर, मौलवी इश्तियाक़ अशरफ़ी, हाफिज़ नाहिद, मौलाना बरकतुल्लाह, हाफिज़ सैयद इलियास, हाफिज़ अहमद हुसैन व अब्दुल रहमान व दिगर मौजूद थे।
आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट स्वयं बाबूराव ने कहा कि ज़िले में मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों से आवाम को वाकिफ़ करवाया जाना चाहिए। इन्होंने हफ्ते के रोज़ कलेक्ट्रेट के अहाते में ज़िला कलेक्टर राहुल राज के हमरा भारत संकल्प विषाक्त यात्रा प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट स्वयं बाबूराव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की फलाही स्कीमों को ज़िले में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करते हुए लागू किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि ज़िले में 6 मुहिम गाड़ियों के ज़रिए लोगों को फलाही स्कीमों से आगाह किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट ने अहल मुस्तहिकीन से कहा कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाए। ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की फलाही स्कीमों पर वसी मुहिम चलाई जा रही है और अहल इस्तेफ़ादा कुंदगान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट और ज़िला कलेक्टर ने झंडी लहराते हुए मुहिम का आगाज़ किया। సమ్మించుకోబోతున్నాం। ఈ ప్రచారాన్ని కల్పించే ఉద్దేశంతో నెల రోజుల పాటు తెలంగాణ ప్రాంతంలోని రైతులు అప్పుల భారంతో జల్ జీవన్ మిషన్ కింద కుళాయిల ద్వారా నీరు లభిస్తోంది। ప్రతి పేదవాడికి మెరుగైన చికిత్సా నేడు తెలంగాణలో దశాబ్దాలుగా తెలంగాణ మహిళలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం కూడా ఈరోజు హమారా సంకల్ప్ వికసిత్ భారత్ అనేసి ప్రోగ్రామ్ మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం। సో దాంట్లో భాగంగా ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటన్నిటి మీద ప్రజలకు అందరికీ కూడా అవగాహన కల్పించడం, అదేవిధంగా అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా సో దాన్ని అందరూ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకునే విధంగా ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి అనేసి మెయిన్ ఇప్పుడు వీడియో బేస్డ్ మోడ్లో మరి మన డిస్ట్రిక్ట్కి టోటల్గా 6 వ్యాన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అలాట్ కావడం జరిగింది। మరి దాని నుంచే ఒక సెంట్రల్ ప్రభారీ ఆఫీసర్ అని కూడా వాళ్ళు కూడా అలాట్మెంట్ కావడం జరిగింది। సో వాళ్ళు అక్కడ నుంచి కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు। సో దాంట్లో భాగంగా ఈ 6 వ్యాన్స్ కూడా మన జిల్లాలో ఒక నెక్స్ట్ 15 డేస్ కూడా సో మన ఇంపార్టెంట్ విలేజెస్లో అదేవిధంగా మండల్స్లో అంతా కూడా తిరగడం జరుగుతూ ఉంది। సో తిరిగి ఆ వీడియో మోడ్లో అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది। దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైనా కూడా రోడ్లు లేని గ్రామాలు చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి। ఖచ్చితంగా ఈ సంకల్ప యాత్ర అయిన ఎక్కడైతే వికసిత్ యాత్ర పోతుందో ఆ యాత్ర ద్వారా ఖచ్చితంగా ఆ గ్రామాలకు రోడ్డు లేకుంటే ఆ రోడ్డు లేదు అని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాయడం జరుగుతుంది। అదే రకంగా జన్ధన్ ఖాతా లేని వాళ్ళందరికీ కూడా జన్ధన్ ఖాతా వెంటనే అక్కడనే వాళ్ళ ఫామ్ నింపడం జరుగుతుంది। అదే రకంగా అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన స్కీములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కీములన్నింటి కూడా ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీలో 4 గంటల వరకు ఉండి ఆ గ్రామ సమస్యలు ఏవైతున్నాయో ఆ సమస్యలన్నిటి కూడా పరిష్కారం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి తప్పనిసరిగా పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కాబట్టి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వమే గ్రామ పంచాయతీలలో కేంద్ర ప్రభుత్వమే గ్రామ పంచాయతీలలో రావడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని వినియోగించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। मार्केट कमेटी के साबिक़ चेयरमैन मित्तू प्रहलाद ने मुतालबा किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को कपास के किसानों को इमदादी कीमत फराहम करने के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के मार्केट यार्ड में मार्केट कमेटी के चेयरमैन के साथ मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि अब तक प्राइवेट ताजिरों ने 3 लाख कुंटल की कपास ख़रीदारी की है, जबकि CCI ने सिर्फ 60,000 कुंटल कपास की ख़रीदारी की है। इन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल है कि तमाम किसानों को अपनी फसलें निजी ताजिरों को फ़रोख्त करनी पड़ रही है। मरकज़ी और रियासती हुकूमत से जवाब देने और किसानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जंगी बुनियादों पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ రంగంలో ముందున్నటువంటి జిల్లా। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపుగా ఒక 20 లక్షల క్వింటాల పత్తి ఎవరేజ్గా పండించేటటువంటి యొక్క రైతులు ఇక్కడ నివసిస్తున్నట్టు। మరి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం పత్తి పంటకు వాతావరణం అనుకూలం లేకపోవడం వలన దిగుబడి చాలా తగ్గింది। మరి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి MSP మద్దతు ధర 7,020 రూపాయలు। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క CCI అధికారులు మరి రైతులకు అందించవలసినటువంటి యొక్క ఏదైతే మద్దతు ధర ఉన్నదో మరి ఇక్కడ వివరాలు సేకరిస్తే మార్కెట్ యార్డ్లో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 3 లక్షల క్వింటాల పత్తి కొనుగోలు చేస్తే CCI మాత్రం 60,000 క్వింటాలు మాత్రమే ఖరీదు చేసింది। దీనివల్ల రైతాంగం అంతా కూడా ప్రైవేటు దళాలను ఆశ్రయించి భారీ నష్టపోతూ ఉన్నారు।
ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మరి ఈ మద్దతు ధరను రైతులకు అందించే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రజెంట్ నేడు కూడా 6,630 రూపాయలు అంటే క్వింటాలు వెంబడి 390 రూపాయలు ఒక రైతు నష్టపోతూ ఉన్నాడు. మరి తప్పకుండా ఈ రైతులకు సీసీఐ ద్వారానే ఆదిలాబాద్లో పండించిన మొత్తం పత్తిని అంతా కూడా సీసీఐ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలి. మరి దాంట్లో సీసీఐ వారు చాలా కండిషన్స్ పెట్టడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. కాబట్టి పాపం రైతులు ఆ ఇబ్బందులను తట్టుకోలేక మరి ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఎంఎస్పి పెట్టి మద్దతు ధర పెట్టేసి కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज व KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के अज़्म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अरसे क़ब्ल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। अगरचे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से कुछ रोज़ के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब ये मामूल के मुताबिक शुरू हो गया है। सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। కృష్ణరెడ్డి అనసూయమ్మల తొలిసూరి కొడుకు ఉన్నత చదువులనే చదివాడు క్రమశిక్షణ కలిగిన కుర్రోడు కంది సీనన్న కథ చెబుతా ఈనాడు అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో అద్భుతంగా ఎదిగాడు ఆదిలాబాదును కాపాడే మన అండై వచ్చాడు आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत खेलों के मैदान को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रही है। इस तरह खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पहला खेलो आदिलाबाद एथलेटिक स्कूल चैम्पियनशिप मुकाबला प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ज़िला मुस्तखर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनक़िद हुआ। इन्होंने प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और परचम लहरा कर गेम्स का आगाज़ किया। इन मुकाबलों में तलबा और खिलाड़ियों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि बीजेपी हुकूमत खेलों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी जा रही है। इन्होंने कहा कि ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही है। इन्होंने खिलाड़ियों को फ़तेह हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। Oral Toby. Right. Sixth class వాళ్ళనే పంపండి అందులోకి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరి అథ్లెటిక్స్ మరి క్రీడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్లో 400 మీటర్ల సింథటిక్స్ ట్రాక్స్ కొరకు కేంద్ర శాఖకు ఖచ్చితంగా నేను సోమవారమే మనకి పార్లమెంటు జరుగుతుంది కాబట్టి నేను సోమవారం కేంద్ర మంత్రిని కలిసి ఖచ్చితంగా మా వెనుకబడిన ప్రాంతం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని కూడా మంజూరు చేయాలని కూడా కోరడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారు కూడా ఇస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్రీడలకు కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మారుమూల ప్రాంతం కాబట్టి దీన్ని సాంక్షన్ చేసే బాధ్యత కూడా నాదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా విద్యతో పాటు క్రీడలు కూడా పాల్గొనాలని మరొకసారి విద్యార్థులందరికీ కూడా నా ఆశీర్వాదం తెలుపుతూ నేను ముగిస్తున్నాను. MRPS कायदीन ने 21 दिसंबर को मुनक़्क़िद होने वाले चलो दिल्ली प्रोग्राम को कामयाबी पर जोर दिया, जिसमें SC दर्जेबंदी के बिल को मुतारिफ कराने और इसे क़ानून बनाने का मुतालबा किया गया।
इन्होंने अदलाबाद शहर मुस्तखर में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस महीने की 21 तारीख को दिल्ली में महाधरना मुनक़िद होगा। इन्होंने मुतालबा किया कि इस बिल को पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में पेश किया जाए और क़ानून बनाया जाए। इन्होंने कहा कि अगरचे कई हुकूमतें बनाई गई लेकिन इस एससी की दर्जेबंदी के मामले पर किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि वो इक़्तिदार में आते ही एससी दर्जेबंदी बिल मुतारिफ़ कराएगी। इस वादे को पूरा करने में गफलत बरत रही है। इन्होंने बिल की मंजूरी का मुतालबा किया। మరి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏదైతే ఏబిసిడి వర్గీకరణ ఎంఆర్పిఎస్ టిఎస్ తరపున మరి చలో ఢిల్లీ అనే డిసెంబర్ 21న ఢిల్లీ ప్రోగ్రాంలో పెద్ద ఎత్తున మాదిగలు తరలి రావాలని చెప్పేసి మరి ప్రజల్ని కోరుకుంటూ మరి కొత్తగా సీఎం అయినటువంటి మన కాంగ్రెస్ తరపున రేవంత్ రెడ్డి గారికి సుగా మా ఎంఆర్పిఎస్ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి అదేవిధంగా మా రాష్ట్ర నాయకులు వంగపల్లి సీనన్న నాయకత్వంలో మరి ఆయన ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మేము ఈ ప్రస్తుత పార్లమెంటు సమావేశంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి దానికి చట్టబద్ధతతో కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ మరి ఖచ్చితంగా ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినసుగా ఇంకా ఎస్సీ వర్గీకరణ మరి కావడం లేదు, నీరుగారుస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు చూశాం। మరి మొన్ననే ఏదైతే మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు సుగా మరి ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేస్తాం ఖచ్చితంగా అని మాట ఇవ్వడం జరిగింది। మరి అందులోనే భాగంగా మరి ప్రస్తుతం పార్లమెంటు సమావేశంలో చట్టబద్ధత బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి ప్రతి జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర లెవెల్లో ప్రతి జిల్లా నుంచి ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి పెద్ద ఎత్తున మాదిగలు తరలి రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। एससी और एसटी जुल्म के मामलात को जल्द हल करें और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज का इजलास से खिताब। रिम्स हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर का एहतजाज ख़त्म, हमले के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी, रिपोर्ट की बुनियाद पर आला हुक्काम के फ़ैसले का इंतज़ार। सिरात मुस्तकीम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से निर्मल के मुख्तलिफ इलाक़ों के मुस्तहिक़ीन में ब्लैंकेट्स की तक़सीम। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।